ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ቻፕተር 2 ሴንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽን እንደሰራንላችሁ ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ቻፕተር 3 ለርኒንግ የሚለውን የሳይኮሎጂ ኮርስ የምናስረዳችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ በየጊዜው የሚሰሩ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ጊዜ የሚሰሩ ቪዲዮዎችንም ሆነ ፓወርፖይንቶችን እና የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናላችንን ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። So let's proceed to our today's topic. So chapter 3 which deals about learning. So what is learning or what is psychology of learning? ሰው ለርኒንግ በእለት ተዕለት ላይፋችን ላይ ያለ እና ከውልደት እስከ ሞት የምናስቀጥለው ነገር ስለሆነ we should know about learning and how learning influence our lives የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን ማለት ነው። So learning is a relatively permanent change in behavior as a result of previous practice and experience. So learning ማለት relatively permanent የሆነ change previous በሆነ practice ወይም በኤክስፒሪየንሳችን ላይ ሪሌቲቭሊ በሆነ ኮምፕሊትሊ ባልሆነ ሪሌቲቭሊ ቼንጅ የምናደርግበት ፕሮሰስ ኢዝ ኮልድ ለርኒንግ ይባላል ማለት ነው። ሶ there are a list of a future which indicate about learning. So learning involves a change in behavior. Learning a change in behavior involve ያደርጋል። So which is not permanent, it is relative change in behavior. So learning is relatively permanent ነው። So change due to maturation, illness or use of drugs are not considered as learning. So በማቹሬሽን በበሽታም or በሌሎች ድራጎች የሚመጣብን change ምን አይባልም ማለት ነው? learning አይባልም ማለት ነው። It cannot be observed directly. So learning directly observe ማድረግ አንችልም ማለት ነው። So it is based on practice. Learning is mainly based on what? Practice based የሆነ ነገር መሆኑን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። So this is a features of learning listed below. Here is 3.1.2 principle of learning. So learning have its own principle and we can see one by one. So learning occur effectively under certain conditions such as people learn best when they are physically, mentally and emotionally ready to learn. So this one is motivation to learn or willing to learn የሚል ፕሪንሲፕል ያሳያል። ሰው አንድ ሰው ሄልዝ ኮንዲሽኑንም ያሳያል። ሄልዝ ኮንዲሽኑ ፊዚካሊ ሜንታሊ እና ኢሞሽናሊ ዌል ሆኖ እና ሪዲ ሆኖ ከተገኘ ለመማር ምንድነው ሪዲ ነው ማለት ነው። ሶ ቤስት ነው ማለት ነው። ሶ ለርኒንግ ኦከር ቤስት ዌን ዜር ኢዝ አ ሚኒንግፉል ፕራክቲስ ኤንድ ኤክስፒሪየንስ። በዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ ሚኒንግፉል የሆነ ፕራክቲስ እና ኤክስፒሪየንስ ካለ ለርኒንጋችን ቤስት ይሆናል ማለት ነው። And number 3 deals about learning is strengthened when it is associated with a pleasant feeling. So learningጋችን ከፕሊዚያንት ፊሊንግ ጋር አሶሺየትድ ከተደረገ ምን ይደረጋል ማለት ነው? strengthened ይሆናል ማለት ነው። So the correct answer will be the correct principle or the best principle will be this one. So learning is strengthened when it is associated with a pleasant feeling. So ከፕሊዚያንት ፊሊንግ አሶሺየትድ የተደረገ learning በጣም strengthened የሆነ learning ነው ማለት ነው። So you can do it for your daily life activity. So ሁሉም የምናደርገውን ነገር ከፕሊዚያንት ፊሊንግ ወይም ጥሩ ወይም በጎ ጎኑን ይዘን የምናደርግ ከሆነ የምንማረውን ወይም የምናደርገው ነገር strengthened ይሆናል ማለት ነው። So these are a principle. Here is also this principle. Things learned first create a strong impression in the mind that is difficult to erase. So ስትሮንግ ኢምፕሬሽንን ክሬት ያደርግልናል መጀመሪያ የተማርነው ነገር በማይንዳችን ላይ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለርኒንግ ላይ ቲዮሪዎች አሉ። ሚሞሪ ቲዮሪ ላይ አለ። እሱን በቻፕተር 4 የምናይ ይሆናል። ቲዮሪ ኦፍ ሚሞሪ ላይ ሴሪያል ኢፌክት ቲዮሪ ይባላል። ሴሪያል ፖዚሽን ኢፌክት ማለት ነው። አንድ ነገር በኦርደር ስናስቀምጥ የነገሮች አቀማመጥ ማለት ነው። መጀመሪያ መሃል እና መጨረሻ ብለን የያዝነው ነገር
ሚሞራይዝ የማድረግ አቅማችንን አፌክት እንደሚያደርግ ያሳያል። እዚህ ጋር ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የተማርነው ነገር ስትሮንግ ኢምፕሬሽን በአእምሮአችን ላይ ይፈጥርልናል የሚል ሀሳብ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ማለት ነው። ቲንግስ ሞስት ሪሰንትሊ ለርንድ አር ቤስት ቱ ሪመምበር። ቅርብ የተማርነው ነገር ደግሞ ለማስታወስ በጣም ቤስት ነው። and individual must have some ability and skill to learn። አንድ ሰው ኤቢሊቲ እና ስኪል ሊኖረው ይገባል ለመማር። እግር እጅ የሌለው ሰው አይማርም ማለት አንችልም፣ ግን ዲስኤቢሊቲ ኢዝ ኖት ኢናቢሊቲ። አንድ ሰው ዲስኤብል ሆነ ማለት ኢናብል ሆነ ማለት አይደለም። ኢት ኢዝ ዲፍረንትሊ ኤብል ነው። ዲስኤብል የሆነ ሰው ስኪል እና አቢሊቲ የለውም ልንለው አንችልም። በት ዲስኤቢሊቲን እንትን የሚያደርጉ ዲፍረንትሊ ኤብል መሆናቸውን የሚያሳዩ እና የተለያዩ ለነሱ ተብሎ የተዘጋጁ አገልግሎቶች እና ለየት ያለ ትምህርት ካለ ስኪል እና አቢሊቲ ያቸውን ሊያሳዩ ይችላሉ ማለት ነው። this term does not deals about disability መሆኑን ለማሳየት ነው። Okay, here is a factor that affect learning. What are a factor which affect learning? The first one is motivation, maturation, health condition, psychological well-being of the learner, good working condition, background experience or distributed practice. ሞቲቬሽን እንዴት አፌክት ያደርጋል ካልን አንድ ሰው ለመማር ሞቲቬትድ ካልሆነ እና ዝግጁ ካልሆነ የሚማረው ነገር በተር አይሆንም ማለት ነው። the second one is maturation. ማቹርድ የሆነ ሰው እና ቀድሞ ማቹሬሽን ስቴፕ ላይ ከመድረሱ በፊት የነበረ ሰው የሌርኒንግ ቢሄቨራቸው ራሱ ዲፍረንት ነው ማለት ነው። the third one is health condition. አንድ ሰው በሄልዝ ኮንዲሽን ዌል መሆን አለበት፣ በኑሮ ስታተስ ዌል መሆን አለበት። the fourth one is psychological well-being of learner. ኢሞሽናሊ ሜንታሊ and ሳይኮሎጂካሊ ዌል መሆን አለበት አንድ ሰው ጥሩ ቤስት ለርነር ለመባል ማለት ነው። also good working condition can affect the learning process. background experience or distributed practice also affect the learning process. Okay, here is the theories of learning. There are two types of learning theories. Classical conditioning or Ivan Pavlov theory, which is discovered by Ivan Pavlov, and the second one is operant conditioning or which is discovered by BF Skinner ተብሎ በሁለቱ ሰዎች ዲስከቨሪ የተደረጉ የቲዮሪ ኦፍ ለርኒንግን የምናየው ይሆናል። እነኚህ ቲዮሪ ኦፍ ለርኒንግ ሜይንሊ ቤዝድ የሆኑት ፎከሳቸው ምንድነው? ቢሄቨራል ቲዮሪዎች ስቲሙለስ ሪስፖንስ አሶሲዬሽን ላይ ቤዝድ ሆነው ነው እነኚህን ሁለቱን ቲዮሪዎች carried out ያደረጉት ማለት ነው። we will see each one by one. The first one is classical conditioning. Classical conditioning is a process of learning in which a neutral stimulus is repeatedly paired with a natural stimulus until it alone can produce similar response. ኒውትራል ስቲሙለስ ከናቹራል ስቲሙለስ ጋር ፔርድ በመሆን አዲስ የሆነ ሪስፖንስ ብቻውን ኒውትራል ስቲሙለስ ፕሮዲውስ እስኪያደርግ ድረስ ብቻ ያለው ፕሮሰስ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ይባላል ማለት ነው። here is all about the experiment carried out by Ivan Pavlov on dog. This is a graphic representation. The first one is before conditioning, during conditioning and after conditioning. እዚህ ኒውትራል ስቲሙለስ አለ፣ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ አለ። ዩኤስ የሚባለው አንኮንዲሽንድ ነው፣ ኤንኤስ ኒውትራል ስቲሙለስ ነው። ዩአር ማለት አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ነው። ኤንኤስ ደግሞ እዚህ ጋር ኒውትራል ስቲሙለስ ፕላስ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ጊቭስ አስ አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ኮንዲሽንድ ሪስፖንስን ይሰጣል ይለናል። እነኚህን መጀመሪያ አይተን እንመለሳለን፣ ቀድመን ይሄን ከማውራታችን በፊት ማለት ነው። እሱን ከማየታችን በፊት ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በየጊዜያቶቹ የሚሰሩ የተለያዩ ፓወርፖይንቶችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናላችን ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ዲፍረንሳቸው እንሄዳለን። ኒውትራል ስቲሙለስ፣ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ and conditioned stimulus ዲፍረንሱ ምንድን ነው? ኒውትራል stimulus refers to stimulus which has no capacity to produce certain response initially but
which can produce the same neutral reflex through association with another neutral stimulus, another natural stimulus. So neutral stimulus ማለት በራሱ ብቻውን ቆሞ ሪስፖንስ መስጠት የማይችል ስቲሙለስ ሲሆን ከናቹራል ስቲሙለስ ጋር ፔርድ በመሆን ከጊዜ ሂደት በኋላ ሪስፖንስ ይሰጣል ማለት ነው። So neutral stimulus is an stimulus which cannot generate what response initially. So ሁለተኛው ናቹራል ወይም አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ነው። ይሄ ደግሞ ብቻውን ቆሞ ናቹራል ሪስፖንስ መስጠት አውቶማቲካሊ ሪስፖንስ መስጠት ያለ ለርኒንግ ያለ ልምምድ ሪስፖንስ መስጠት የሚችል ስቲሙለስ ነው ማለት ነው። አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ዘ ሰርድ ዋን ኢዝ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ። ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ማለት ደግሞ ኦሪጂናሊ ኒውትራል ስቲሙለስ ነበር። እሱ ከናቹራል ስቲሙለስ ጋር ኒውትራል ስቲሙለስ ፔርድ በመሆን ሪስፖንስ መስጠት ይጀምርና ከጊዜ ሂደት በኋላ ከለርኒንግ በኋላ አፍተር ኮንዲሽኒንግ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ኒውትራል ስቲሙለስ የነበረው ቀጣይ ላይ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ሲሆን ሪስፖንስ ብቻውን ቁሞ ሲሄድ ሲሰጥ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ እንላለን ማለት ነው። ሶ ወደዚህ እንመለስና እዚህ ጋር ኒውትራል ስቲሙለስ ቤል አለ፣ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ደግሞ ፉዱ አለ። እነኚህ ሁለቱ መጀመሪያ ላይ ከኮንዲሽኒንግ በፊት ኒውትራል ስቲሙለስ ቤሉ ብቻውን ሪስፖንስ አይሰጥም። አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ፉዱ ሪስፖንስ ይሰጣል። ሶ ዱሪንግ ኮንዲሽኒንግ ደግሞ ቤል አለ፣ ፉድ አለ። ሶ ሁለቱ በአንድ ላይ ሲሰጡ ውሻው ሳልቬት ማድረግ ይጀምራል። ከጊዜ ሂደት በኋላ ደግሞ ኒውትራል ስቲሙለስ ወደ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ይቀየርና ውሻው ሳልቬት እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ያለ ምግብ ቤሉ ብቻውን ሪስፖንስ እንዲሰጥ ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ this experiment is mainly carried out in biology. Most of natural students are familiar with this experiment. So this is all about the Ivan Pavlov experiment. And here is a principle of classical conditioning. Classical conditioning ላይ principles አሉ። The first one is extinction. It is a gradual disappearance of conditioned response. So conditioned response gradually disappear የሚያደርግበት ሂደት extinction ይባላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ማለት መጀመሪያ ኒውትራል ስቲሙለስ ነበር። በጊዜ ሂደት ውስጥ ደወሉ ያለ ምግብ ሁሌ እየተሰጠ በሄደ ቁጥር ውሻው ለዛ ሪስፖንስ መስጠት እየቀነሰ ወይም እያቆመ የሚሄድበት ሂደት ኤክስቲንክሽን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ስፖንታኒየስ ሪከቨሪ። So it is a process of reappearance of conditioned response after rest of period of lessened response. So ስፖንታኒየስ ሪከቨሪ ማለት ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ስቲሙለሱ ወይም ሪስፖንሱ እንደገና ሪአፒር የሚያደርግበት ሂደት ስፖንታኒየስ ሪከቨሪ ይባላል ማለት ነው። So the third one is stimulus generalization. Stimulus generalization is a process in which previously unassociated or new stimulus that has similar characteristics to the previously associated stimulus elicit a response that is the same or similar to the previously associated response. ይሄ ምንድነው ደግሞ ቀድመን ፕሮዲዩስ ያደረግነው ስቲሙለስ አለ። ከሱ ጋር የሚመሳሰል ሌላን ስቲሙለስ በማምጣት ሲሚላር የሆነን ስቲሙለስ በማምጣት ለሪስፖንስ ለሚሰጠው አካል ስናቀርብ ለዛ ነገርም እንደገና ተመሳሳይ ሪስፖንስ የሚሰጥ ከሆነ ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ስቲሙለስ ዲስክሪሚኔሽን ይሄኛው ደግሞ is the ability to differentiate between a conditioned stimulus and other stimulus that have not been paired with unconditioned stimulus. ይሄ ደግሞ ምንድነው? ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ አለ ከምግብ ጋር ፔርድ ሆኖ አንዱ አካል ወይም ውሻው የተላመደው ስቲሙለስ አለ። ሌላው ደግሞ ያለ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ዝም ብሎ የሚቀርብ አለ። በዛ ጊዜ ያንን ዲፍሬንሺየት የማድረግ አቢሊቲ ስቲሙለስ ዲስክሪሚኔሽን ይባላል ማለት ነው። So here is a operant or instrumental conditioning which is carried out by B.F. Skinner. ይሄ የBF Skinner experiment ነው። So it is a process of learning in which the probability of a behavior is strengthened or decreased based on the kind of consequence that occur after the behavior. So ይሄ ምንድነው? አንድን behavior strengthen ወይም decrease የሚያደርገው ለሱ ለምንሰጠው ነገር የምንሰጠው ሪስፖንስ ነው የሚል ሐሳቤ ነው ማለት ነው። So principle of operant conditioning እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል። The first one is reinforcement. So it is a consequence or stimulus which usually increase the probability of behavior.
ይሄ ምንድነው? አንድን ቢሄቨር የመከሰትን ፕሮባቢሊቲ የሚጨምርልን ፖዚቲቭ የሆነ ወይም ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው? ሬኢንፎርስመንት ይሆናል ማለት ነው። ሬኢንፎርስመንት ማለት ማበረታቻ ነው። ለአንድ ነገር ወይም አንድን ቢሄቨር ለማጠናከር የሚሰጥ ማበረታቻ ሬኢንፎርስመንት ይባላል። ዚስ ሬኢንፎርስመንት ኢዝ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ፖዚቲቭ ሬኢንፎርስመንት ኤንድ ኔጌቲቭ ሬኢንፎርስመንት ተብሎ ለሁለት ይከፈላል። ፖዚቲቭ ሬኢንፎርስመንት ሪፈርስ ቱ ዘ ፕሊዚያንት ስቲሙለስ ዛት ኢንክሪዝ ዘ ላይክሊሁድ ኦፍ ቢሄቨር። አንድ ቢሄቨር የመከሰቱን ፕሮባቢሊቲ የሚጨምርልን ፕሊዚያንት የሆነ ማበረታቻ ፖዚቲቭ ሬኢንፎርስመንት ይባላል። ይሄ ደግሞ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ተብሎ ይከፈላል። ፕራይመሪ ደግሞ ለባዮሎጂካል ሰርቫይቫላችን ቫይታል የሆኑ ሬኢንፎርስመንቶች ናቸው። ሰከንደሪ ደግሞ ፕሊዚያንት የሆኑ ስቲሙለሶች ናቸው። ለሰርቫይቫል ለባዮሎጂካሊ ሰርቫይቭ ለማድረግ ኢሰንሻል ያልሆኑ ናቸው። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ሊሆን ይችላል። ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ፖዚቲቭ ሬኢንፎርስመንት። ኔጌቲቭ ሬኢንፎርስመንት ማለት ደግሞ ፔይንፉል ወይም አግሬሲቭ ስቲሙለስ ነው። ዊች ኢንክሪዝ ዘ ቢሄቨር ዌን ኢት ኢዝ አቮይድድ። አንድ ቢሄቨር ከቆመ ያንን ቢሄቨር ለማስቀጠል ኔጌቲቭ የሆነ ሪስፖንስ መስጠት ኦር ኔጌቲቭ የሆነ ማበረታቻ መስጠት። ይሄ ምንድነው? ለምሳሌ መጥፎ ቢሄቨርን እንዲያቆም ማለት ነው እና ጥሩን ቢውልድ አፕ እንዲያደርግ ኔጌቲቭሊ መሸለም ኔጌቲቭ ሬኢንፎርስመንት ይባላል ማለት ነው። Okay, the next principle is punishment or punishers. It is a process by which stimulus or event weakens or reduce the probability of response that it follow. ይሄ ደግሞ መቅጣት ወይም ቅጣት ሲሆን ይሄ ምን ማለት ነው? ዊከን ያደርጋል ስቲሙለሶች ኦር ኢቨንትን ዊከን ኦር የመከሰታቸውን ፕሮባቢሊቲ ዊከን ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር መጥፎ ቢሄቨር ላለው ሰው ነው ፐኒሽመንት የሚያስፈልገው። መጥፎ ቢሄቨርን ዲስአፒር ለማድረግ እና ጥሩ ቢሄቨርን ቢውልድ አፕ ለማድረግ ፐኒሽመንትን እንደ ፕሪንሲፕል ይጠቀማል ማለት ነው ቢኤፍ ስኪነር። ዚስ ፐኒሽመንት ኢዝ ክላሲፋይድ ኢንቱ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ተብሎ ይከፈላል። ፖዚቲቭ ደግሞ ቀጥታ ባድ ቢሄቨርን ሰውየው እንዲያስወግድ አንፕሊዚያንት የሆነ ስቲሙለስን በማቅረብ ፐኒሽ ማድረግ ነው። ኔጌቲቭ ፐኒሽመንት ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ፕሊዚያንት ስቲሙለስን ባድ ቢሄቨርን ቢውልድ አፕ የሚያደርግ ከሆነ ለሰውየው ፕሊዚያንት የሆነ ስቲሙለስን አለመስጠት ወይም ማቆም ኔጌቲቭ ፐኒሽመንት ይባላል ማለት ነው። ላይክ ሬኢንፎርስመንት ፐኒሽመንት ኢዝ ፕራይመሪ ኤንድ ሰከንደሪ ተብሎ ይከፈላል። ፕራይመሪሊ ኢት ኢዝ ናቹራል ኦር ኢንሄረንትሊ አንፕሊዚያንት የሆኑ ላይክ ፔን፣ ኤክስትሪም ኮልድ ኦር ሂት ኢዝ ፕራይመሪሊ ፐኒሸርስ ይባላሉ። ሰከንደሪ ፐኒሸሮች ደግሞ ዲሜሪት ሊሆን ይችላል። ዲሞሽን እና ክሪቲዝም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮአችን ፋክተር ዊች አፌክት ፐኒሽመንት የምንለውን የምናይ ይሆናል። ዛሬ በዚህ ጋር እናበቃለን። ስለዚህ ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ የምሰራበትን ፒፒቲውንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ